사실 이 사진을 그렇게 분석하려고 한 적은 없었습니다. or think about it very much. 그래서 이 사진이 뭘 의미하는지 생각을 해본 적은 없습니다. But in the actual picture, 하지만 실제 사진에서 you can see it a little bit more of the dog, and I think a little bit more of the stick. And 하지만 잘리지 않은 사진에는 그 개가 더 보일 것이고 막대기가 더 보일 것입니다. but still, it doesn't make sense. 하지만 무슨 의미인지 모르겠습니다. That's why I like it. 그래서 저는 이 사진이 좋습니다. This girl is pretending to be afraid. 이 소녀는 지금 무서운 척을 하고 있습니다. She's embarrassed because I'm going to take her picture. 제가 사진을 찍을 것이기 때문에 부끄러워하고 있습니다. So I take the picture and make the negative. 그래서 이 사진을 찍고 그 네거티브로 인화를 하고 And then I see the antenna of the car and the cracks in the pole and her hair is shiny and I just really like the picture that resulted. 그 인화하고 봤는데 그 자동차의 안테나와 그 기둥의 그 부서진 곳 그리고 비춰진 이 머리가 그 좋았습니다. 그 브러쉬에 대해서 한번 물어보는 것 같아요. 예. 보통 보면은 카메라에 브러쉬를 장착을 해서 정면광을 사용을 하잖아요, 그죠? 무슨 말인지 모르겠어요. 근데 지금 유선으로 브러쉬를 이렇게 분리를 해서 측면광을 쓰시거든요. 그 측면광을 쓰는 것이 사진에 어떤 효율을 갖다 주는지 그걸 좀 중점으로 설명해 주세요. There's a cup of water. 자 이제 컵이 보일 것입니다. Now this is a 35mm lens. 자 이거는 35mm 광각 렌즈를 장착하고 있습니다. Well, lots of times I use a 28mm lens. 하지만 대부분 28mm 광각 렌즈를 씁니다. And I'd set the camera at f22 or f16. 그리고는 22m나 F20이나 F16으로 그 조리개를 맞춥니다. So I have quite a bit of range here. So I can put the camera here 그래서 플래시를 저렇게 주변으로 놓고 and put it this way. Or I can take it and move the flash over here 그 왼쪽을 이렇게 배치시키고 to shoot it that way. 사진을 이렇게 찍습니다. But the result is always accidental. 그래서 결과적으로는 그 순간 그 우연히 찍히게 될 것입니다. Because I don't really have a plan. You know, there's no plan. It's just about being in the street and taking pictures, and it's very easy to here's a cup here. You know, and it's very easy to move around, and it's much faster than a digital camera, I think. 그래서 그러다 보니까 이렇게 옆으로 플래시를 해서 사진을 찍다 보니까 인위적이지가 않고 되게 순간적이기 때문에 다양한 모습을 나타낼 것입니다. There's no focus delay. I mean, it's just instant. 그래서 저렇게 찍다 보니까 초점이 안 맞추고 우연적이게 찍힐 것입니다. 지금 이야기하는 거는 뭔 이야기고 하면 순간으로 찍는 거와 브러쉬를 우리가 장착을 해가지고 찍는 거 그런 말 아닙니까? 보통 카메라에는 그 브러쉬를 장착할 수 있는 거기
있잖아요. 예. 그래서 그냥 불편하지 않게 그냥 플래시를 장착을 해서 정면광으로 그냥 촬영을 해도 되는데 예. 이걸 유선으로 와이어를 사용을 해서 예. 플래시를 별도로 분리를 해서 카메라와 플래시를 분리해서 측면으로 찍는 그것이 어떤 의미가 있느냐 이런 이야기를. 뭐 이제 제가 그냥 빨리 설명하자면은 그 정면을 찍다 보면은 이제 뭐 특별한 그 효과를 주진 않지만 만약에 사이드로 해서 찍게 되면은 그건 본인 생각 아닙니까? 저는 저기 다시 말해서 왜냐면은 저기 책 아까 컵에 보이는 아니 그리고 아까도 제가 인공적 결정적 순간이라 했거든요. 그건 누가 인공적으로 만듭니까? 작가가 만들어요. 사실 이게 좀 바꾸거든요. 라이팅이 바뀌면 그림자가 바뀌어요. 아까도 제가 버블검에서 이렇게 했을 때 여기서 때리니까 어떻게 가운데서 이렇게 생기거든요. 그거 잡는 아까 계속 우연성을 얘기하는데 거기에서 나오는 그 우연적인 미를 찾고 있다 그런 얘기죠. 아니 근데 측면광을 사용했을 때 예. 우연이 아니고 인위적으로 그 효과를 예측을 하지만 그 결과에 대한 거는 사실은 우연적으로 보게 된다는 얘기죠. Well, it's not uncomfortable. It's part of the action. 사실 그렇게 그 방식으로 사진 찍는 거는 불편하진 않다고 합니다. 네, 알았습니다. Now, taking pictures with two hands. 그냥 단지 두 손을 사용해서 사진을 찍는 것이기 때문에 그렇습니다. 이제부터 색깔 사진을 설명해 드리겠습니다. This kid's got a terrific belt. 이 소녀는 지금 멋진 그 벨트를 And 가지고 있습니다. the chain makes a great line. 보이시는 그 쇠사슬이 멋진 라인을 형성하고 있습니다. And his hands are very beautiful. 그리고 보이시는 손이 되게 아름다운데 쇠사슬을 잡고 있습니다. And about this time, Kodak made a 400 speed color negative film. 이때쯤 코덱에서 그 400배속의 카메라를 만들고 있었습니다. 필름을 만들고 있었습니다. And it was the same speed as the Tri-X film. It was the same speed as the Tri-X film that I was using. 이때가 제가 사용하던 트라이엑스 필름과 똑같은 속도였습니다. So there was no change in the technique because the speed of the film was the same. 그래서 기술적인 면에서는 그렇게 바뀌지는 않았습니다. So I tried some color pictures. 그래서 그 칼라 사진을 찍기 시작했습니다. I have a lot of pictures of hands. 이 사진은 그 손을 찍은 사진입니다. This little girl and boy are sitting together, and she's got sort of a dirty shirt, but there's a certain gentleness about the picture that I think is really nice. 이 사진은 그 소년의 옆에 기대고 있는 소녀의 손을 찍은 것인데 보시면 되게 부드러운 이미지를 주면서 참 멋진 광경을 연출합니다. This is just a funny picture of the lady's got one glove on, 이 사진은 한 여자가 장갑 하나만 끼고 있는 참 재밌는 사진입니다. and she has a gnarled hand, and she's arthritic. 이 여자는 그 작은 손을 가지고 있고 You can see that her fingers are, she's an older woman, and I just came up and made the picture of the hands together. 저는 그 한 노인을 봤고 그 노인의 손에 가까이 다가가서 사진을 찍었습니다. It's a picture of a mother and a child. 이 사진은 엄마와 아이를 찍은 사진입니다. I have personal knowledge of these people. I have some personal knowledge here. 저는 이 사람들을 안다.
if that changes. There's another picture of the hand where a little girl is carrying a ball. 이 사진도 또한 다른 사진과 같이 한 소녀가 공을 가지고 갈 때 손을 찍은 사진입니다. So this picture is made at about this time. Fujifilm came out with a 1600 speed negative. 제가 이 사진을 찍었을 당시에는 후지 필름에서 1600 배속의 속도를 내는 필름을 만들 때였습니다. So this is a very fast film, and I could set the camera, and I'd have a good depth of field, and could take pictures very quickly, easily. 그래서 사진을 빨리 찍을 수 있다 보니까 빨리 가까이 가서 빨리 찍고 갈 수 있었습니다. This is a picture of children on the street that stopped for the photographer. And there's so many things happening here. The fingers on this kid's head, and the girl is laughing, and this girl's peeking around the corner. And this boy he's great, he's got so much charm. And then there's this little girl and a giraffe down here, and this kid's laughing. 이 사진은 그 사진가 앞에서 포즈를 취하고 있는 어린이들을 찍은 사진입니다. 오른쪽에 보시면 작은 머리가 보이고 그 위로 손을 올린 게 보일 것이고, 그리고 왼쪽에는 그 한 소녀의 그 가슴팍에 기린 모습을 볼 수 있을 것입니다. This picture will be on the cover of a new book about color photography. 이 사진은 저의 그 칼라 사진에 대한 새로운 책을 출판했을 때 거기에 커버에 쓰였던 사진입니다. In a museum in Texas. 그 텍사스에 있는 한 박물관에 소장돼 있습니다. This boy's threatening. 이건 참 무서웠습니다. Stay away. he said. 멀리 떨어져 있어야 됩니다. I love the sidewalk. You can see the environmental degradation. The streets falling apart. But there's a great blue car and a pink house. 보시면은 옆에 보이는 그 길이 참 마음에 듭니다. 그 전체적으로 그 배경이 다 볼 수가 있는데 그 뒤로는 또 파란색 차와 핑크색 그 집이 보일 것입니다. And he's protecting his territory. 그리고 그는 그의 나와바리를 지키고 있습니다. 이 연출입니까? 예? 연출입니까? 연출이냐고요? 예. Is that artificial? Did you know him? No, I was Walking down the street, and he saw me coming, and he got into it. 이건 결코 연출이 아닙니다. 저는 길을 걷다가 이런 자세를 취한 남자를 본 것입니다. It was a natural reaction. 이건 단지 자연스러운 그 반응을 보인 것 뿐입니다. We saw each other, 저는 이제 서로를 봤고, and we were even. 그리고 우리 같이 있고 같이 있었습니다. 맞짱 떴습니다. This is a family walking along, and it's a food store. 자, 한 음식점들을 옆으로 걸어가는 한 가족을 찍은 사진입니다. I think there's a nice flow to the pictures as you go through. 이 사진을 보면 그 흐름을 느낄 수가 있습니다. This is a picture like the one of the boy with the stick and the dog. 이 사진은 그 아까 전에 보셨던 그 막대기를 들고 있는 한 사진과 같은 방식으로 찍은 사진입니다. There's a yellow tub and a wisp of blonde hair. 그 가운데 그 노란색 바가지가 보이고 그 노란색 머리를 한 소녀가 보입니다. There's a woman sitting up at the top with her, you can see her arms and knees. 그 위쪽에는 앉아 있는 한 여자가 보이고 그 무릎과 팔이 보일 것입니다. There's no sky and there's closed windows. 그 하늘이 보이지 않고 창문은 다 닫혀 있습니다. Okay.
이것이 마지막 사진입니다. Thank you very much. 감사합니다. 질문 하나. Let's do the question. There's some questions in line. 질문 하나. 약간 예. 흑백 사진에서는 철저하게 그 사람들 얼굴을 이렇게 전부 다 프레임 밖으로 보냈는데 카메라 쪽으로 보면서 아까 담배 피우는 애들이라든지 아까 뭐 미술하는 애들 이런 쪽 보면서 전부 다 얼굴들이 다 보였는데 그건 어떤 그 의미를 부여하는 건지. 제가 말씀 나오기 전에 일단은 No, that like the first picture of the boy with the chain is a color picture. 그 네, 처음에 보셨던 그 회사실 달려있던 한 남자, 그 위통보는 한 남자의 사진 같은 경우는 얼굴이 없습니다. If that's the case, it's accidental. 그 경우 같은 경우는 되게 인위적인 게 아니라 자연스럽게 우연히 시킨 것입니다. I tried to. 예. 저게 저 흑백이나 플래시 사진에 머리가 없는 것만 있는 게 아니라 이거 하다 보니까 그렇게 됐거든요. 근데 그 칼라 사진 쪽에서 제가 얼굴 들어간 걸 좀 넣었어요. 그러니까 저거는 편집자의 그 야로라나 뭐 그런 거니까. 예. 좀 더 여러분들이 다양한 사진을 보면 저 얼굴 나오는 사진들도 있거든요. 근데 대다수가 얼굴이 없다라는 거를 제가 강조하기 위해서 앞에서 이렇게 한 거예요. 얼굴 나오는 사진도 굉장히 좋은 사진도 많아요. 그거는 이제 여러분들이 인터넷이나 이런 데서 찾아보시면 굉장히 많이 나오니까. 동영상 보여드릴게요. 박사님 질문이 있는데요. 그래서 마크 코엔보다는 박사님께 질문하는 게 예. 더 빠를 것 같아서 질문을 드리는데 예. 그 지금 그 우리가 그 미술 작가라든지 이런 사람들의 작품을 보면 예. 내가 뭘 그릴 것이다라는 걸 생각을 하고 그림을 그린단 말이죠. 그런데 그냥 찍어놓고 아무 의도 없이 촬영 후에 인화한 사진을 보고 거기에 어떤 의미를 부여해서 이 사진은 어떤 사진이다 하는 게 그게 과연 초현실적이라는 것만 가지고 이야기되는 건지 제가 왜 굳이 우연성이 그걸 전체를 다시한 것 같고 마크 코엔 같은 경우에 저 사람의 비중을 많이 주거나 아니면 세계적 작가를 인정하는 것이 그 하나의 다른 장르를 개척한 것에 대한 그렇게 많은 그 점수를 부여하는 건지. 그러니까 지금 말씀하신 대로 형식적인 면에서 새로운 걸 했다는 것도 있고, 그 다음에 사실은 여러분들이 아마 찍으시면서 찍고 나서 아마 야 내가 이 사진을 이렇게 찍을 수 있었구나 하는 거를 아마 느끼실 때가 많았을 거예요. 그러니까 아까도 말씀하셨지만 우리 저 마크랜드 그 얘기하잖아요. 찍고 나서 보니까 인하는 과정에서 내가 미처 사진 찍을 때 못 봤던 것들을 발견하게 된다. 그러면서 이 사진이 더 좋아지는 경우가 있거든요. 다시 말해서 500장을 찍었는데 그 중에서 한 장을 고르는 과정에서 우리는 다시 또 실렉팅을 합니다. 그죠? 그 중에서 다시 또 찾게 돼요. 그러니까 제가 아까도 말씀드렸지만 사진이 일어나시는 분들이 사진에 대해 평가할 때 그 점을 자꾸 간과한다는 얘기 뭐냐면 우리가 인화하거나 필름을 네거티브 현상을 하거나 했을 때 지금 디지털 찍으니까 바로 그 자리에서 우리가 파악할 수 있지만 옛날에 저런 경우 지금도 마크에는 필름으로 사진을 찍는데 찍고 나서 어떻게 돼요? 지금 한국에 가서 한 12롤 정도를 찍었거든요. 지금 자기가 뭐 찍었는지 몰라요. 왜? 집에 가서 현상하고 네거티브 버전이 밀착을 떴을 때만이 내가 뭘 찍었구나 하는 거예요. 당신 내가 아까도 올 때 물어본 게 뭐라고 했냐면 당신이 여태까지 한국에서 찍었는데 혹시 마음에 드는 사진 찍었다라고 느껴지진 않냐, 상상이 안 되느냐 했을 때 난 모르겠다고. 그러니까 우리가 사진 아까 이게 보면 결발적으로 막 날라오잖아요, 그죠? 사진을 찍었어요. 근데 내가 과연 잡았느냐 못 잡았느냐 500분의 1이에요. 그죠? 아까 의도하시는 사진들도 예를 들어서 버스 같은 그런 사진 말이죠. 그러면 손의 머리를 나는 이걸 생각을 하고 찍었는데 그 리백 같은 경우 그게 무슨 그 화살의 진행 방향을 나타내는 그런 모양새거나 아니면 그냥 두 남자를 찍었을 뿐인데 시대적인 배경이 달라 보이는 그 의도하지 않은 그 자체 우연성만이. 그러니까 아니 제가 말씀드리자면 지금 이런 형식을 만들고 이 정도의 수준을 하기 위해서 어떻게 했어요? 수도 없이 많이 시행착오를 하지 않습니까? 그러니까 그렇게 아무리 잘해도 결국은 계속 우연성은 나오는데
다시 말해서 로버트 프랭크의 사진을 찍을 때 저는 지금도 그런 사진들을 어떻게 찍을 수 있는지 잘 이해가 안 되거든요. 다시 말해서 그 전차 사진 같은 거 앞에서 5명이 쫙 있는데 서열순이에요. 백인 남자, 백인 여자, 백인 아이, 흑인 남자, 흑인 여자 딱 그 일렬순 딱 보이게 민주주의인데 인종차별 딱 들어가지 않습니까? 근데 그거를 찍어냈어요. 근데 다른 사람 못 찍잖아요. 그거 우연히 찍힌 거 아니에요? 물론 자기 의도를 갖고 찍지만 그러니까 결정적 순간이라는 게 사실은 말은 굉장히 쉬운데 굉장히 어려워요. 그냥 찍고 났을 때 500분의 1장을 골랐을 때 어떻게 돼요? 거기서 굉장히 큰 희열을 느끼죠. 네. 지금 아까도 스틱과 이 개가 있는데 내가 이 사진을 찍었는데 잘 모르겠다. 그렇지만 아까 예? 예. 그러니까 그런 것들 그 마크 코엔의 작품 세계라는 거라서 가장 큰 게 우연성이다, 그죠? 우연성은 마크 코엔뿐만이 아니라 사진을 찍는 결정적 순간에서 찍을 때 어떻게 돼요? 우연성이에요. 실제적으로. 그런데 거기서 굉장히 좋은 작품들이 누군 뽑는다는 거예요. 안 그래요? 예, 이거 저 유튜브에 보면은 이 두 개의 그런 예? 아까도 한 분이 왜 이거 하느냐 그랬잖아요. 이게 변화가 일어나요. 근데 실제적으로 나 감은 오지만 내가 감으로 온 것보다도 훨씬 더 임팩트가 올 때도 있고 훨씬 더 못할 때도 있습니다. 그죠? 그거 버리잖아요. 네. 근데 내가 생각한 것보다 더 훨씬 좋은 게 나오죠. 500분의 1이라는 1000분의 1일 수도 있고. 그 과정에서 사진가들이 굉장히 어려워지죠. Mark Cohen betreibt ein Fotostudio in seiner Heimatstadt. 여기서 보시면 어떻게 해요? 우리가 눈에 보는 대로 찍지 않아요. 플래시도 어떻게 돼요? 조금 더 가까이 갈 수도 있고 조금 더 늦게 갈 수도 있고 이러거든요. 절대로 계산이 안 되는 거잖아요. Auf der Straße spüren sich die wirklichen sozialen Begegnungen. Etwas passiert zwischen mir und den Leuten, die ich fotografiere. Ich dringe in diesen Bereich an. 좀 넘어가. 좀 넘어가. 아니, 거기까지 안 가면 아니야. 조금만 앞으로. 좀 뒤로 아직 앞으로 가. 사진 거리에서 찍는 것만 나오면 그런 거. 그래 가요. 그래 가요. 6분이니까 그냥 봅시다. Geschehen zu lassen, wenn ich mit der Kamera und dem Blitzlicht ganz nah an die Menschen herangehe. 저기 이게 아리랑 TV에서도 금요일 날 나오니까 여러분들 저 보세요. 그 직접 한국 사람들이 어떻게 반응하는지. Häufig fotografiere ich Einzelheiten von Menschen oder kleine Teile von ihnen. Oft spielt Sex eine Rolle. Manchmal sind es Kinder, die in schlechten Verhältnissen leben. 여기 저것도 보면 저 머리가 얼굴이 다 나오거든요. 그런데 플래시가 밑에서 치잖아요. 그러니까 어떻게 돼요? 완전히 다른. 그리고 저 마크 코엔이 자꾸 설명을 빼뜨리는데 설명은 사실 제가 더 잘하는 것 같아요. 저 슬로우 샷 하면 보니까 어떻게 돼요? 플래시 딱 맞아서 여기 반짝해서 나오는데 뒤에가 어떻게 돼요? 쫙 굴러가야 되는 거죠. Bestimmte Themen müssen in meiner Arbeit immer wieder aufkommen. 그러니까 그럼 어떤 현상이 일어나냐면 물론 이게 패닝이라도 굴러가는 아까도 말하지만 이게 그림자 같은 게 이렇게 퍼져서 나오거든요. 그럼 어떻게 돼요? 그게 진짜 굉장히 환상적인 그런 분위기를 줘요. Viele Jahre hindurch fotografierte ich straight und wollte reine Fotografie im ursprünglichen Sinn machen. Aber als ich das Blitzlicht entdeckte, fand ich heraus, dass ich mit der extrem kurzen Belichtungszeit des Blitzes 이런 경우에도 지금 보면은 이 아까 줄 지나가는데 저기 어디로 들어갑니까? 여자아이의 이 사이하고 손 이렇게 ohne durch den Suche zu sehen. Denn dafür bleibt oft keine Zeit. Aus dieser Technik entwickelte sich mit den Jahren meine Bildsprache. 경찰이 집에 3번이나 왔었다고.
고발이 들어와가지고 mal einen Polizisten. 네, 지금은 이런 저 어그레시브하게 찍는 거에 대해서 굉장히 두렵다고 그런 얘기합니다. 저게 저 위스크에 있는 자기 집에 In einem kleinen 저 Ordner 뒤에 있는 게 그 인화지들 immer so herum und sucht 필름들 다 보관하고 있거든요. 여기 바로 암실도 있고 옆에 가면 Mädchen. 스튜디오가 있어서 그 인상 사진이나 웨딩 사진 같은 거 찍고 그렇게 있어요. Ich folgte ihr ein paar Schritte die Straße hinab, hockte mich hin und machte so wie hier diese Aufnahme. 그 자세. Weil ich ihre Socken und Beine interessant fand. Aber es sind viele andere Dinge auf dem Bild, die ich in dem Moment nicht sah. 사실 이런 사진들이 여러분들 저거 Und die Art, 계산해서 찍기가 굉장히 어렵죠. 근데 이렇게 안 보고 찍는데도 저 각도로 나오지 wie das 않습니까? Knie mit diesem 그러니까 굉장히 많은 Schaltpult 트레이닝이 된 거죠. dann diese mysteriöse 자기 나름대로. hier in Dunkel. 네? 그래도 거기에도 계속 우연성은 나오는 거예요. 쉽게 말해서 사진 찍는 순간 셔터는 저 미러가 위로 딱 올라오면 어떻게 돼요? 우린 그 순간 못 보잖아요. 근데 뭐가 찍혔어요. 그죠? 네. 네, 끝났어. 네. 이제 불 켜세요. 끝난 거예요. 끝난 거예요. 불 좀 켜주세요.